Good evening, all. Is the audio and video okay? All right. So maybe we can start with today's discussion. So for the next 4 days, 4 to 5 days, നമുക്ക് coordination chemistry questions ആയിട്ട് നമ്മൾ solve ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So today we'll be learning the very starting portion, the basics of coordination chemistry, where you have the splitting of different geometries. You have magnetic moment, Jahn-Teller distortion, and CFSE calculations, etc. അത്തരത്തിലുള്ള basic terminologies നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന questions ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, and finally one day we'll again solve the questions which were asked in maybe last 3 to 4 years, 3 to 5 years. Okay, so with that coordination with all the aspects covered. Okay, so let's start with today's session. So I have already posted the questions in the group. Now 25 questions ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Period. In case you have any doubts regarding the concept, please ask. Okay. So the first question is the number of unpaired electrons in rhodium H2O 6 times 3 plus. So first of all, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര electrons ആണ് റോഡിയത്തിൽ അൺപെയർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ ജോമെട്രി. വാട്ട് ഇസ് ദ ജോമെട്രി ഓഫ് ദ ഗിവൻ സിസ്റ്റം? നിങ്ങൾക്ക് 6 ലിഗാൻഡ്സ് ആണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ആൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രി. Okay. Now, if you have an octahedral geometry, when you have an octahedral geometry, the way the d orbitals are split is you have 2 orbitals at the top, which is the Eg, and you have 3 orbitals at the bottom with lower energy, which is T2g. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഏതൊരു octahedral geometry possess ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സിന്റെ splitting diagram. Okay. Now, to this, you have to fill electrons. ഇതിലേക്ക് electrons fill ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to know how many electrons are there in the system which occupies these orbitals. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനറിയേണ്ടത് റോഡിയം. Rhodium belongs to which family എന്നുള്ളതാണ്. So it is cobalt, rhodium, iridium. കേട്ടോ? They fall under the same group. Cobalt, rhodium, iridium. They fall into the same group. And their configuration is D7S2. എല്ലാവരുടെയും ഇത് 3D7 4S2, ഇത് 4D7 5S2, ഇത് 6D7 45. This is 6D7 7S2. Okay, അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ. പക്ഷേ this is not simply rhodium, it is rhodium 3+. Rhodium 3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്? ഇതിൽ നിന്ന് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് പോകും. So in rhodium, the number of electrons that you have to fill over here is rhodium 3+. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക? 3 എണ്ണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ rest you have 6 electrons. അപ്പോൾ ഈ 6 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. So how will you start filling it? You will start filling it from the bottom. You have 1, 2, 3. Now, the 4th electron-ന് 2 possibilities ആണുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ it can occupy the Eg orbital or it can occupy the T2g itself getting paired up. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് most questions-ൽ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so for octahedral geometry, Swadhikya, this is only for octahedral geometry. Tetrahedral is applicable alla, square planar is applicable alla. Whatever I'm going to tell now is only applicable to octahedral geometry. Get up. So when you have an octahedral geometry ide kude metal inde kude ഏത് ligand വന്നാലും, now ligands are of 2 types. ഒന്നെങ്കിൽ അത് strong field ligand ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ weak field ligand ആയിരിക്കും, for which you have to learn the spectrochemical series. Okay, so water is a weak ligand. Okay, but irrespective of the ligand ഏതാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ 4Dയോ 5Dയിലേക്കോ belong ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it won't jump, it will get paired up. ചാടി പോവില്ല, it will get paired up. Okay, I hope it is clear, because ഇവിടെ it is 3D7 4S2, ഇവിടെ you have 4D7 5S2, and ഇവിടെ you have 5D7 6S2. This is how you have it.
Is it clear? So irrespective of the ligand, octahedral geometry ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ആ മെറ്റൽ 5d or 4d ലേക്ക് ബിലോങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇജിയിലേക്ക് all right, it will get paired up over here itself. Completely T2G fill ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. So how do you fill it now? 4 ഇവിടെ വരും, 5 ഇവിടെ വരും, 6 ഇവിടെ വരും. So this is our electronic configuration T2G6 EG0. Unpaired ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോലും ഇല്ല. So the correct answer is option D. There are 0 unpaired electrons. Okay? 0 unpaired electrons. Is the concept clear? Yeah. All right. So next one, unpaired electrons. Unpaired electrons എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം. Or the next one is unpaired electrons in the depending on the number of unpaired electrons, you have something called the magnetic moment. ശ്രദ്ധിക്കണം, spin only magnetic moment. അപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് തന്നിട്ട് അതില് സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ the equation is what is written over here. Okay, so the equation is root of n into n plus 2, where n is the number of electrons, unpaired electrons. N is the number of unpaired electrons. All right, so now let's look at the complexes that is given to us. CO F6 3 minus and iridium F6 3 minus. Correct. So first of all, identify what geometry it is. Geometry എന്താണ് ഇവരുടെ രണ്ട് പേരിലും 6 ligands ആണുള്ളത്. So it is expected that the the geometry adopted by these complexes are octahedral complexes. അല്ലെ, octahedral complexesൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ? Octahedral complexesൽ you have a cobalt system, താഴെ T2G, മേലെ EG, and you also have a iridium system with താഴെ T2G and മേലെ iridium. Now, the next stage is you have to find the oxidation state of this metal. How do you find the oxidation state of the metal? Cobalt and oxidation state നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം, it is -1. And total charge തന്നിട്ടുണ്ട് 3 minus. So what is the charge? If this is X, the way you will solve it, X minus R fluoride in -6 charge is equal to -3. So X is equal to X is equal to +3. Similarly, iridium in the charge endana. Iridium X ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ X minus 6 is equal to again -3 തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. That is what is given. So X is equal to +3. അപ്പൊ കൊബാൾട്ടും +3 ആണ്, ഇറിഡിയവും +3 ആണ്. Correct. So cobalt and iridium belongs to the same group. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്? You have cobalt 3+, you have iridium 3+ over here, right? So cobalt 3+ഉം iridium 3+ഉം ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കൊബാൾട്ടിന്റെയും ഇറിഡിയത്തിന്റെയും. You know that നമുക്ക് 3 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. So if you remove 3 electrons, you will get D6 over here. Here also D6. Now see what the difference is. Okay. രണ്ടിന്റെയും ligands same ആണ്, geometry same ആണ്. The only change is in the metal. ഒരാള് cobalt ആണ്, ഒരാള് iridium ആണ്. Okay. So let me first explain iridium F6 3 minus. Iridium belongs to which family? Iridium എന്ന് പറയുന്നത് 5D സീരീസിൽ വരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ഇറിഡിയം 5D സീരീസിൽ വരുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു you have an octahedral geometry. Octahedral geometryയിൽ ലിഗാൻഡ് ആരായാലും മെറ്റൽ 4Dയോ 5Dയിലേക്കോ ആണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? You have 1, 2, 3. ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു കാരണവശാലും മുകളിലേക്ക് പോവില്ല. Because what you have is a 5D സീരീസിലെ മെറ്റൽ. ഫോർത്ത് വൺ എന്ത് ചെയ്യും? 4, 5, 6 ഇവിടെ തന്നെ പേഡ് ആവും. ആൻഡ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓവർ ഹിയർ ഇസ് T2G6. അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം 0 ആണ് അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് കൊബാൾട്ടിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു 4D or 5D സീരീസ്. ശരിയല്ലേ?
It belongs to 3D series. 3D സീരീസിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രിയിലെ മെറ്റൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ you have to check whether the ligand is strong or whether the ligand is weak. Okay? So now, കോബാൾട്ടിന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ്. ഫ്ലൂറൈഡ് is a weak ligand. വളരെ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ T2G ആൻഡ് EG വിൽ ബി സ്മോൾ. വീക്ക് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വീക്ക് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഇടയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം is 6. So you have 1, 2, 3. വീക്ക് സെപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നാലാമത്തേന് അത്ര കഷ്ടപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട, എളുപ്പത്തിൽ മുകളിലേക്ക് ചാടാം. 4, 5, 6. This is how you fill the electrons because കൂടെ വന്ന ആള് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട്. Okay, so now this is T2G4, EG2. Unpaired electrons in എണ്ണം എത്ര? 4. Now put the values of n equal to 4 and n is equal to 0 in this equation and tell me which is the correct option. So yeah, 4 electrons ആകുമ്പോൾ a magnetic moment is nearly 4 point something. എല്ലാം unpaired, എല്ലാം paired ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ unpaired electrons എണ്ണം 0 ആണ്. So 0 into any number is 0. So the correct answer is option D. Okay. Next question. The number of unpaired electrons in nickel CN4 2 minus or platinum Cl4 2 minus. But now again, look the number of ligands. Okay, the number of ligands which is given to you is 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു 6 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഐദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ. ഇനി 4 ലിഗാൻസ് വരുമ്പോൾ അതിന് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ ആവാം. Now how will you understand whether it is tetrahedral or square planar? So the shortest trick is നിങ്ങളുടെ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് +2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഓക്കെ, +2 ആവണമെന്നില്ല, ഓർ ലെറ്റ്സ് സേ ടു ബി മോർ കൺവീനിയന്റ് നിങ്ങളുടെ മെറ്റലിന്റെ ഡി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ D8 ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. D8. ഓക്കെ, ഈ D8 വരുന്ന സമയത്ത് 2 കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്നെങ്കിൽ 3D മെറ്റലിന് D8 ആവാം, 3D8 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 4Dയോ 5Dയിലോ ആൾക്കാർക്ക് D8 കോൺഫിഗറേഷൻ വരാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 3D മെറ്റലിന്റെ കൂടെ ആണ് D8 വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാറും ഒരു വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് വരുമ്പോ ടെട്രാഹെഡ്രലും ആണ്. പക്ഷേ 4D 5D സീരീസിന്റെ കേസിൽ എനി ലിഗാൻഡ്, ഏത് ലിഗാൻഡ് വന്നാലും ഇറ്റ് ഇസ് സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ വിത്ത് 4 ലിഗാൻഡ്സ്. കേട്ടോ, വിത്ത് 4 ലിഗാൻഡ്സ്. 4 ലിഗാൻഡ്സ് ഉള്ള കാര്യം പറയണ, വിത്ത് 4 ലിഗാൻഡ്സ്. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ദിസ് തിങ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റലിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ D8 ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് you check whether the metal belongs to 3D or 4D 5D. 4D 5D ആണെങ്കിൽ ഒരു സംശയമില്ല, അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ലിഗാൻഡ് ആരാണെങ്കിലും അത് സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ച് 3D ആണെങ്കിൽ you have to check whether it is strong or weak field ligand. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ. ക്ലോറൈഡിന്റെ ചാർജ് -1 ആണ്. ക്ലോറൈഡിന്റെ ചാർജ് -1 ആണ്. അപ്പോ x - 4 is equal to 2 minus. അപ്പോ പ്ലാറ്റിനം is in +2. നിക്കൽ ആകുമ്പോഴോ സയനൈഡിന്റെ ചാർജ് -1 ആണ്. കേട്ടോ, അപ്പൊ x - 4 is equal to -2. x is equal to +2. Now, nickel, palladium, platinum, they belong to the same group.
with D8s2 configuration. D8s2 configuration. Okay. So if you have to remove +2 you will be removing 2 electrons. Correct? Two electrons removing by random systems one by random systems D8 system. D8 system. So now we have identified that palladium, platinum 4D, 5D series 4D, 5D series platinum Cl4 2- in their configuration and platinum belongs to 4D, 5D series. A the ligand it's going to be square plane. Nickel D8 ആണ് കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആള് strong field ആണ്. Cyanide is a strong field again. Strong field agumbo again this also belongs to square planar geometry. So now you have identified that both these belong to square planar geometry. രണ്ടുപേരും square planar geometry യിലേക്കാണ് belong ചെയ്യുന്നത്. ഇനി square planar geometry യുടെ splitting നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. Square planar ഇപ്പോ നമുക്ക് ഏതാണ് D8 ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. D8 ല് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് dxz dyz ആണ്. Then you have dz squared, dxy, dx square y square. Again, please note whenever you fill the electrons, even fill ചെയ്യേണ്ട രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Always. എപ്പോഴും സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ജോമെട്രിയിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. This orbital dx square y square orbital electrons സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല. And hence, ശ്രദ്ധിക്കണേ, and hence സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ജോമെട്രിയിൽ ഈ ഓർബിറ്റലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽ. കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ജോമെട്രി തരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇൻ സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ജോമെട്രി വിച്ച് ഓർബിറ്റൽ ഇസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ചോദിക്കാം. ഇൻ സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ജോമെട്രി വിച്ച് ഓർബിറ്റൽ ഇസ് നോൺ ബോണ്ടിങ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ലെറ്റ്സ് സേ ദേ ഹാവ് ഗിവൻ 4 ഓപ്ഷൻസ്. dxz ആണോ, dz സ്ക്വയർ ആണോ, dxy ആണോ, dx സ്ക്വയർ മൈനസ് y സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ പ്ലേനാറിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എനർജി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത dx സ്ക്വയർ y സ്ക്വയർ ആണ് നോൺ ബോണ്ടിങ്. കേട്ടോ ചോദിച്ചാൽ. So here you have 8 electrons. ചോദ്യം എന്താണ്? What they have to find is the number of unpaired electrons. എപ്പോഴും സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ സ്പീഷീസ് പെയർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. They will be diamagnetic. സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ you can mark option with 0 unpaired electrons. Zero unpaired electrons. Is it clear? Okay, next question. This is very important. Now, this is solely നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is to understand the uniqueness of cobalt 3+. കേട്ടോ, cobalt 3+. Now, the speciality with cobalt 3+ is, let's say you take any metal with 6 ligands. ഏത് മെറ്റൽ? 3D മെറ്റൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു 3D മെറ്റൽ വിത്ത് 6 ലിഗാൻഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് അതിനെ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണോ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണോ എന്നുള്ള ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന അറിയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ T2G EG ഗ്യാപ്പ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ വീക്ക്. സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രോങ് സെപ്പറേഷൻ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് യൂഷ്വലി
നമ്മൾ ഏതൊരു 3D മെറ്റലിന്റെ കൂടെയും ചെയ്യുന്നത്. Now, which are the 3D metal? First one, കേട്ടോ, സ്കാൻഡിയം, ടൈറ്റേനിയം, വനേഡിയം, ക്രോമിയം, ആ ഒരു ഹോൾ സെറ്റ്, മാംഗനീസ്, അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, കോപ്പർ, സിങ്ക്. ആ 3D മെറ്റലിലെ ഏതൊരു മെറ്റൽ എടുത്താലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. 3D മെറ്റലിന്റെ കൂടെ വീക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വീക്ക് സെപ്പറേഷൻ, 3D മെറ്റലിന്റെ കൂടെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് വരികയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് സെപ്പറേഷൻ. Okay, but in the case of cobalt 3+ only, ശ്രദ്ധിക്കണം, in the case of cobalt 3+ only, there is only 2 species with weak separation. ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം. ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന A and C, ആ രണ്ട് കോംപ്ലക്സസ് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം. Cobalt 3, first of all, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ കൊബാൾട്ട്. എ മുതൽ ഇ വരെയുള്ള എല്ലാ കൊബാൾട്ടുകളുടെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ. ഫ്ലൂറൈഡ് ഇസ് -1, ക്ലോറൈഡ് ഇസ് -1, വാട്ടർ ഇസ് ന്യൂട്രൽ 0. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. എ ടു ഇ വരെയുള്ള എല്ലാ സ്പീഷീസിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കൂ. Is it done? So here x -6 is equal to -3. So this is going to be +3. ഇവിടെയും +3, ഇവിടെയും +3, ഇവിടെ +3, ഇവിടെ +2. ശരിയല്ലേ? കറക്റ്റ്. അപ്പോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വിത്ത് ടു +3. +3ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. കേട്ടോ? +3 ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോംപ്ലക്സസ് COF6 3- COF3 വാട്ടറിന് മാത്രമാണ് വീക്ക് ഫീൽഡ് സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളൂ. Now what is weak field separation? COF6 3- and COF3H2O3. ഈ രണ്ടു പേരിലും കൊബാൾട്ട് +3ലാണ്, D6 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കേസിലും കൊബാൾട്ട് +3 ആണ്, D6 ആണ്. How is the separation? Separation is weak, അല്ലേ? P2G EG separation weak ആണ്, weak separation. 6 ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ടേ? എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക? 1 2 3. വീക്ക് സെപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവന് മുകളിലോട്ട് ചാടാൻ അതേ എനർജി ഒന്നും വേണ്ട. എളുപ്പത്തിൽ അവൻ മുകളിലേക്ക് പോകും. 4 5 6 ബസ്. ഓക്കെ, സോ വീക്ക് സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The way you fill the electrons is like this. P2G EG. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? This is T2G4EG2. ഇവിടെയും T2G4EG2. ഇനി ലെറ്റ്സ് കം ടു ബി ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് വെർ യു ഹാവ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു. ഇവിടെ കൊബാൾട്ട് Cl6 3- തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റലിന്റെ സീരീസ് 3D ആണ്. ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ആയാലും വാട്ടർ ആയാലും വീക്ക് ഫീൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ T2G EG വീക്ക് ആണ്. സാധാരണ ഏത് മെറ്റലിനെ പോലെയാണ് ഇതെങ്കിൽ നമ്മൾ വീക്ക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കൊബാൾട്ട് +3ക്ക് ഈ രണ്ട് കോംപ്ലക്സസ് ഒഴികെ ബാക്കി ഏത് +3 ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് വന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് സെപ്പറേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് COH2O 6 times 3+ ആൻഡ് CO ആരായിരുന്നു? ക്ലോറൈഡ് അല്ലെ? Cl6 3-. ഈ രണ്ട് കേസിലും കൊബാൾട്ട് +3 ആണ്, 3D ആണ്. ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് വീക്ക് ഫീൽഡ് ആണ്. എന്നാൽ കൂടി the separation over here, T2G EG separation over here is
large. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ 1, 2, 3 ലാർജ് സെപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് ചാടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. 4, 5, 6 it will get paired up here itself. Even though തന്നിരിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് വീക്ക് ആണ്, എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ അത്? ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ക്ലിയർ അല്ലേ? Anybody who is listening this for the first time, please ask if you have any doubts. കേട്ടോ? അപ്പോ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ എഴുതരുത്. ഇറ്റ് ഇസ് T2G6 Eg0. ഇത് T2G6 Eg0. Okay, last one. R ligands ilya, you have only 4 ligands. Now identify whether it is a square, planar or tetrahedral geometry. See, cobalt 2+ in the configuration is D7. D7 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ D8 വന്നാലാണ് സ്ക്വയർ പ്ലേനർ ആണോ എന്ന് പോലും നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ D7 is tetrahedral geometry. So you have cobalt 2+ D7. അപ്പോ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രിയില് താഴെ E, മേലെ T2. This is how the splitting happens. Always tetrahedral always E separation will be weak. Always. Octahedral മാത്രമാണ് strong separation, weak separation എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ. Tetrahedral it's always weak separation. അല്ലേ? So now you have to fill 7 electrons. Fill you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Configuration is E4 T2 3. Clear alle? Okay. All right. Next question. As a ligand, chloride is. So what you have to understand is ഏതൊരു ലിഗാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാലും, അതൊരു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിലും വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഏതൊരു ലിഗാൻഡ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇസ് ടു ഫോം എ സിഗ്മ ബോണ്ട്. ആദ്യം ലിഗാൻഡിന്റെ പ്രൈമറി ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ലിഗാൻഡ്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it will give a pair of electrons to the metal to form a sigma bond. ഏറ്റവും ആദ്യം എപ്പോഴും കേട്ടോ. So it's definitely a sigma donor. Only pi donor അല്ല. Okay, it's definitely a sigma donor. ഇനി ക്ലോറൈഡിന്റെ ക്ലോറൈഡ് മൈനസ് അല്ലെ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ഇതിന്റെ സ്വന്തം, ആൻഡ് ഒരെണ്ണം കൂടെ അത് മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണുള്ളത്, പിന്നെ അതിന് 3 more pairs ഉണ്ട്. അതിന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും വേണമെങ്കിൽ മെറ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കാം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം പൈ ബോണ്ട്. Okay, so it is capable of forming a sigma bond by donating electrons, and it is forming electrons by, wait a minute. It got from percentage.
Okay, sorry. So now E chloride in it has a lone pair of electrons which can donate it to the metal, and it also has extra electrons which can donate and form pi bonds with the metal. Alle? So it is basically a sigma donor and a pi donor. Option C, both sigma and pi donor. Yes? All right. So next question is to find the you have to find the electronic configurations. Do 5 each. 1, 2, 3, 4, 5. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ്. ടെട്രാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രിയിൽ എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മെറ്റലും ഏത് ലിഗാൻഡ് വന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു ബി താഴെ ഇ മേലെ T2 വിത്ത് വീക്ക് സെപ്പറേഷൻ. ഓൾവേസ് ഏത് മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്ക്വയർ പ്ലേനാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു D8 സിസ്റ്റംസിനാണ് ഇത് വരിക. And it's going to be dxz താഴെ dz square dxy dx square y square അല്ലേ? This is how it is. ഇവിടെ ഇത് E, ഇത് T2. Octahedral ആണെങ്കിൽ you have two situations. You have a case where T2G EG has weak separation, and you can also have a case where T2G EG has a strong separation. അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിലാണ് ഇവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സ്റ്റാർട്ട് വൺ ബൈ വൺ. ലിഗാൻസിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിഗാൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാം. സോ ദർ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി എനി ഡൗട്ട്സ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. അയോൺ H2O 6 times 2 plus. 6 ലിഗാൻസ് ആണുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രി. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ 3D ആണ്. 3D metal ആണെങ്കിൽ it can either be strong field or weak field ligand. Water weak field ligand ആണ്. Weak field ligand 3D ആണെങ്കിൽ it should have a weak separation അല്ലേ? Weak separation ആണ് iron 2 plus. Iron is D6S2. അപ്പൊ iron 2 plus എന്ന് പറയുമ്പോൾ D6. Weak separation എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ശരിയല്ലേ? So its configuration is going to be T2G4EG2. Is it okay? So can you do up to the fifth one? Try up to the fifth one. I'll give you 2 minutes. Tell me when it's done.
Is it done? Yeah. So second one is ion in the oxidation state 3 plus. 3D metal ആണ്, weak field ligand ആണ്, weak separation ആയിരിക്കും, and the configuration is D5. D5 weak separation ആണെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4, 5. അല്ലേ? T2G3 EG2. Chromium water neutral ആണ്, oxidation state അപ്പൊ 3 plus ആയിരിക്കും. മെറ്റൽ 3D ആണ്, ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. കോൺഫിഗറേഷൻ chromium 3 plus is D3. വീക്ക് സെപ്പറേഷനിൽ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രം ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി, T2G3 EG0. Cyanide -1 ആണ്, ion is going to be +3. ion 3 plus വരുമ്പോൾ 3D metal, ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ്, ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം 5. ion 3 plus is D5. അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് സെപ്പറേഷൻ ആയി 1, 2, 3. നാലാമന് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ നല്ല പ്രയാസമാണ്. സോ 4 and 5 will get paired up here itself. So it's T2G5 EG0. Okay. Water is neutral. Oxidation state of titanium is +4. Titanium is D2S2. അല്ലെ? അപ്പൊ ടൈറ്റേനിയം +4 എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസും പോയി, D0. അപ്പോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല ഫിൽ ചെയ്യാൻ, T2G0 EG0. Okay. Do the next 10. 6 കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും? Okay. Do the next 5. 6 to 10. Is it done? Everybody? Do you need more time?
So next one, sixth one is carbonyl, which is a neutral ligand. As a whole system ne charge onnulla, so nickel is 0 over here. Nickel 0 പറഞ്ഞാൽ it is D10. Okay, D10 with 4 ligands. D8 ആണെങ്കിലാണ് സ്ക്വയർ പ്ലേനർ ആണോ എന്ന് തന്നെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. You have D10 configuration and 4 ligands എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's going to be എങ്ങനെ fill ചെയ്യുക, 1 2 weak separation ആയിരിക്കും, 3 4 5 6 7 8 9 10. So it is E4 T2 6. Here chloride is -1. Upper oxidation state നോക്കുമ്പോൾ +2. Platinum +2 is B8. Metal belong ചെയ്യുന്നത് nickel, palladium, platinum. 5D series ആണ്. അപ്പോൾ 4D or 5D ആണെങ്കിൽ with 4 ligand, D8 ആണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട, it's going to be square planar. Square planar configurations എപ്പോഴും constant ആയിരിക്കും. It is going to be like this. അല്ലേ? And the configuration DXZ equal to DYZ, രണ്ടിലും ഈ 2 electrons. അതിന് ഏറ്റവും എനർജി കുറവ്. Then DZ square രണ്ടെണ്ണം. And then you have DXY രണ്ടെണ്ണം. And ഏറ്റവും last DX square Y square ഒന്നുമില്ല. This is going to be the configuration of square planar. Eighth one നമ്മളിപ്പോൾ already ചെയ്തതാണ്. Cyanide is -1. So nickel is going to be +2 over here. 3D, D8, ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ആള് strong field ligand. 3D, D8 with a strong field ligand ആണെങ്കിൽ it's going to be square planar. ഇതേ configuration. അല്ലേ? നേരെ മറിച്ച് if you have nickel over here again is +2, 3D, D8, പക്ഷെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ആള് weak field ligand ആണ്. 3D D8ന്റെ കൂടെ weak field ligand ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ it's going to be tetrahedral. അല്ലേ? Tetrahedral. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി? 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ it's going to be E4 T2 4. 10th one iridium +3 വരും. മെറ്റൽ കൊബാൾട്ട്, റോഡിയം, ഇറിഡിയം 5D ആണ്. ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ആള് വീക്ക് ഫീൽഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. കാരണം 4D or 5D സീരീസിൽ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ജോമെട്രി ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ you have to always consider strong separation. Iridium 3+ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്? 6 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത്. So it's going to be T2G6. Is it okay? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ do the last 5.
Is it done? Everybody? Okay. So cobalt plus 3 എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം. Whenever you have cobalt plus 3, you know the exceptional cases. Cobalt plus 3 ന്റെ കൂടെ ആകെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സസ് ആണ് വീക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഷോസ് സ്ട്രോങ്. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. So it's going to be T2G6 over here. Okay. What about manganese? Manganese is plus 2 water neutral ആയതുകൊണ്ട് it's a 3D metal. ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് weak field ആണ്. So it's going to show weak interaction. Manganese plus 2 ന് D5 ആണ്. So weak interaction 1, 2, 3. നാലാമത്തെ എളുപ്പത്തിൽ മുകളിലേക്ക് ചാടാം. 4, 5. So it's going to have T2G3, EG2. Okay. Palladium. Chloride minus 1 ആണ്. Plus 2. Palladium plus 2 is D8. D8 ന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ആണോ വീക്ക് ആണോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. If the number of ligands is 4, D8 ആകുമ്പോൾ square planar, the configuration is fixed. Okay. ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് രണ്ടാൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ആക്ച്വലി ഹ്യൂഹിയിലുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ you can see what is the difference. ഒന്നത്തില് copper NH3 4 times 2 plus ആണ്. So it is going to be a D9 system. ഇവിടെ copper plus ആണ്, which is going to be a D10 system. Okay. So whenever, wait a minute. Okay. So the thing that you have to understand in your mind is either, please mark it. D10 പ്രശ്നമില്ല. This is as you expect. D10 configuration ആണ്. 4 ligands ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. So this is going to be tetrahedral. 10 fill ചെയ്യുമ്പോൾ you will have E4, T2, 6. പക്ഷെ even D9 ആണെങ്കിൽ പോലും this particular complex shows square planar geometry. Okay. So square planar geometry ആകുമ്പോൾ configuration ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. But then just note that the exceptional property ആണ് this one complex. It's not D8. It's not a strong field ligand. Ammonia is a weak field ligand. But still this complex shows square planar geometry. So അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. This one. All right. Okay. Next question is to find the type of spinels. അപ്പോൾ ഏതാണ് spinal type എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there is actually a table. This is from, not from Hughie. This is from Elias, I think. So ഈ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പൈനൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കേട്ടോ. So actually regarding the spinals, there are 2 types of spinals. ഒന്നെങ്കിൽ spinals can be normal, അല്ലെങ്കിൽ spinals can be inverse. അപ്പോൾ inverse spinal ആണോ normal spinal ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Now how do you understand whether the given spinal is normal or inverse? അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സ്പൈനൽസിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല പറഞ്ഞുതരാം. Generally spinalsil you have one metal in +2 state and you have 2 metals in +3 state with 4 oxygen atoms in it. Idana generally a structure of spinal. Okay. ഇനി സ്പൈനൽസിന്റെ occupation കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് രീതിക്കാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ +2 ഇരിക്കുന്ന
ഒരു മെറ്റൽ വിൽ ഓക്യുപ്പൈ ദ ടെട്രാഹെഡ്രൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് +3 ഇരിക്കുന്ന 2 പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ 2 പേരും വിൽ ഓക്യുപ്പൈ ദ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ പൊസിഷൻ വിത്ത് O4. ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ what it means over here is this is a normal spine. നേരെ മറിച്ച് if the distribution of A and B is such a way that B +3 ഇതിലുള്ള ഒരാള് ടെട്രാഹെഡ്രലിലും A +2 +3 ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ സൈറ്റ്സ് ഓക്യുപ്പൈ ആകുന്നതെങ്കിൽ it's going to be inverse. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഇനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അങ്ങാനും ആര് എവിടെ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽ തന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആകെ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സോ നിക്കൽ 3O4. സോ 3 നിക്കലാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ഒരു നിക്കൽ +2ലും ബാക്കി 2 നിക്കൽ +3ലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഈ ലാംഡ ടേബിളിലേക്ക് പോവുക. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ലാംഡ ടേബിൾ. ഈ ലാംഡ ടേബിളില് നിക്കൽ +2 നിക്കൽ നിക്കൽ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, നിക്കൽ ഇസ് നോട്ട് ദേർ ഇൻ ദിസ്. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, എ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ, പറഞ്ഞുതരാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദിസ് വൺ. കൊബാൾട്ട് +2 3 കൊബാൾട്ട് ആണ്. കൊബാൾട്ട് +3 2 O4. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൊബാൾട്ട് ഉണ്ട്. സോ യു ഗോ ടു കൊബാൾട്ട് 2+ ആൻഡ് കൊബാൾട്ട് 3+ ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി കൊബാൾട്ട് 2+ along the column ആൻഡ് കൊബാൾട്ട് +3 along the row നിങ്ങൾ നോക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ഈ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂല് if the lambda value is 0, then it is going to be normal. If it is 0.5, it is equal to inverse. It is, if it is in between 0 to 0.5, 0 alla 0.5, not equal to 0 or not equal to 0.5 ആണെങ്കിൽ it's going to be mixed. കേട്ടോ, കണ്ടോ 0.38 എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് സ്പൈനൽസ് ആണ്. നോർമലും ആവാം, ഇൻവേഴ്സും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? യു ഹാവ് ഗോട്ട് 0. സോ ദിസ് സ്പൈനൽ ഇസ് നോർമൽ. ഇവൻ നോർമൽ ആണ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഡു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്? നെക്സ്റ്റ് വൺ, യു ഹാവ് 1 iron and 2 chromiums. എപ്പോഴും ഒരെണ്ണമുള്ള മെറ്റൽ +2ഉം 2 എണ്ണമുള്ള മെറ്റൽ +3ഉം ആയിരിക്കും. Alright, so iron +2, chromium +3, intersect in the point is 0. 0 ആണെങ്കിൽ it's going to be normal. അല്ലേ? ഓക്കെ, ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തേ. ലീവ് ഇ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല.
സോ നിക്കൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുള്ള ആള് +2, ക്രോമിയം 2 പേര്, ക്രോമിയം 3+, നിക്കൽ +2 ക്രോമിയം 3+ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് 0. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ, നിക്കൽ +2 അലുമിനിയം +3. നിക്കൽ ഉണ്ടല്ലേ, ഓക്കെ. Nickel +2, aluminium +3, 0.38. It is going to be mixed. Magnesium +2, aluminium 3+, 0. This is normal. Okay. Now this is one way of solving this problem. ഈ lambda table നിങ്ങൾക്ക് കാണാപാഠം പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ well and good, you can do it like this. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു നിക്കൽ +3 നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. This is done, alle. Let's go to the next part. The nickel +3. So nickel +2, nickel +3. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന metals. What will you do? Nickel +2 is B8 system. Nickel 3+ is B7 system. ഇനി നമുക്കൊന്ന് fill ചെയ്ത് നോക്കാം. So this is going to be P2GEG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And this is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Configurations നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് P2G6 ഇത് EG2 ആണ്. ഇത് P2G5 EG2 ആണ്. നമുക്ക് ഇവരുടെ CFSE what is CFSE? CFSE is crystal field stabilization energy. Crystal field stabilization energy നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ T2Gയിലേക്ക് കയറുന്നത്, that is going to gain an energy of -0.4 delta O, and EG-യിലേക്കാണെങ്കിൽ +0.6 delta O. Okay, so ഇവിടെ എന്താ വരിക, ഇവിടെ CFSE value is 6 into -0.4 plus 2 into 0.6. ഇത്രയും ഡെൽറ്റ. സോ 6 into 4 24, 6 into 2 12. അപ്പൊ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് -1.2 ഡെൽറ്റ. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും, 5 into -4 plus 2 into 0.6. അത്രയും ഡെൽറ്റ. ഇത് 20, ഇത് 12, it's going to be -0.8 delta. അപ്പോ when you take the modulus value, നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, CFSE of nickel +2 is greater than nickel +3. Correct? അപ്പോ എവിടെയാണോ CFSE കൂടുതൽ, always, okay, always എവിടെയാണോ CFSE കൂടുതൽ, ആ കൂടുതൽ CFSE ഉള്ള configuration will go to the octahedral position. 1.2 is greater than -0.8. അപ്പോ higher CFSE occupy ചെയ്യുന്നത് octahedral. What is the order of CFSE? Splitting the order എന്താണെന്നറിയോ? It is highest for square planar, then octahedral, then tetrahedral. This is the general splitting for geometries. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആരുടെയാണ്, നിക്കൽ +2നെയാണ്. അപ്പൊ അവൻ എന്തായാലും octahedral സൈറ്റിൽ കയറിയേ പറ്റും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, നമുക്ക് 2 octahedral സൈറ്റ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ഒരെണ്ണം +2 ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും, പിന്നെ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല, അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തത് നിക്കൽ +2 ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി octahedral
ബാക്കിയുള്ളത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ O4 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ, ഹയർ CFSE ഉള്ളത് നിക്കൽ +2 എന്തായാലും ഒക്ടാഹെഡ്രൽ സൈറ്റിൽ ഓക്യുപൈ ചെയ്യുള്ളൂ. So this type of geometry corresponds to inverse spine. Is it clear? The first one is inverse spine. Get up. Shall we move to the next question? Okay. So the next question is, which of the molecule exists as a monomer under ambient conditions? So 4 options are given to you. So ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് trimethyl aluminium, triethyl aluminium, triphenyl aluminium, and mesetyl, trimesetyl aluminium. So ഇതിൽ monomer ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. So out of this what happens is ഈ group trimesetyl aluminium എങ്ങനെ ഇരിക്കും ചോദിച്ചാൽ it will look like this. ഇതാണ് ഒന്ന്, അങ്ങനത്തെ 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ this group, this trimesetyl aluminium, ethyl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ethyl group CH3C2, CH3CH2, ഇത് വെറുതെ CH3, phenyl എന്ന് വെച്ചാൽ C6H5. അപ്പൊ ഇതില് this thing, this whole monomer is so bulky that ഇതിന് പോളിമറൈസ് ചെയ്യാൻ 2 മോണോമേഴ്സ് തമ്മിൽ കണ്ടൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മോണോമേഴ്സ് അടുത്തേക്ക് വരണം. But since this is so bulky, bulky groups ulladonde, what happens is they cannot condense and form any kind of polymer. So the correct answer to this question is option B. It is trimesetyl aluminium. Okay. Next question. The complex which was formed in the Brown ring test. So the complex which was formed in the Brown ring test is actually option B. Okay. Where the nitrosyl carries a charge of +1, water is neutral, and x plus 5 plus 1 is equal to +2. X is equal to +2. Oxidation state of iron in the Brown ring test is +1. രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Next question. The pair of ion that ഇതൊക്കെ ഹ്യൂഗിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. The pair of ions that most commonly forms complexes with coordination number 2 is copper 1 and mercury 2 plus. Copper 2 Hg1 alla, specifically these oxidation states. Okay. This is a question that I was talking about. The structure of this is also again from Hughie. That is copper Na3 4 times ClO4. ClO4 carries a charge of -1. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൊത്തം ചാർജ് എന്തായി -2 ആയി. അപ്പൊ കൗണ്ടർ അയോൺ -2 ആണെങ്കിൽ ഇവൻ +2 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ClO4 minus ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ counter coordination sphere charge +1. So what is the correct option? We have done this question already.
First one, copper plus 2 is going to have a D9 system. D9 system plus 2 with ammonia complex matram exception on the it's going to show square planar. The other one is D10 system, it's going to show tetrahedral geometry. Okay. Next question, you can do it on your own. The oxidation state of the given system is. Please note, for the sodium ions in there, sodium is always +1. Alkali metal but always +1. So this is +2 for the. About e counter sphere, this is counter ions. Counter ions are usually used to balance charges. So charge balance here +2 -2. So coordination sphere in the charge is -2. Now you find it out. So this is going to be X. This is going to be -5. Octahedral environment usually nitrosyl charge +1. It can also have -2, -1. Nitrosyl linear anengil +1. Bent anengil -1 is the charge. So when you have a metal with 6 ligands, 5 ആറാമത്തെ NO ഒരിക്കലും ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ നിൽക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് വരും. സോ അവൻ എങ്ങനെ നിൽക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ? ബെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല, അവൻ ലീനിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ. ലീനിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ചാർജ് വിൽ ബി +1 കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു -2. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു -4 അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ +2. അയോൺ ഇസ് ഇൻ +2 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്, ഓപ്ഷൻ. Okay. C ഏതാ? B അല്ലേ? +2. Okay. 12th question. What is the question? Magnetic moment to cobalt +2 inde 4 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. And you know what magnetic momentum is. Spin only magnetic moment is root of n into n plus 2, where n is a number of unpaired electrons. Yes, so there are two options which is given to you. That is only cobalt 2+ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് and 4 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So nearly 4 where the configuration is. Always remember this. If the number of unpaired electrons is 1, the magnetic moment is equal to 1.73. ഏകദേശം 2 ന്റെ അടുത്ത് 1.7. n is equal to 2 ആണെങ്കിൽ ഇത് 2.8 ആകും. n is equal to 3 ആണെങ്കിൽ അതൊരു 3.8 ആയിരിക്കും. n is equal to 4 ആണെങ്കിൽ 4.7, 4.8 ആയിരിക്കും. n is equal to 5 ആണെങ്കിൽ 5.8, 5.9. Okay. So with that in mind, you need to have a value which is approximately 4. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ വാല്യൂ വരില്ല. 4.7 എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം 5ന്റെ അടുത്തായി കേട്ടോ. So you need to have 3 unpaired electrons. 3 unpaired electrons ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇതല്ല ഒരു unpaired electron ഉള്ളൂ. T2G5Eg2 octahedral complex എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 അല്ലേ. Cobalt 2+ is D7. That's option E.
Okay. All right. 13th question. It is regarding the Jahn-Teller distortion. So Jahn-Teller distortion, let me explain briefly what Jahn-Teller distortion is. So നിങ്ങൾക്ക് unequal distribution of electrons, unequal distribution of electrons വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് Jahn-Teller distortion വരുന്നത് തന്നെ. കേട്ടോ? This Jahn-Teller distortion can be of again two types. Strong Jahn-Teller distortion ഉണ്ട്, weak Jahn-Teller distortion ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രോങ്ങിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റിക് Jahn-Teller distortion, വീക്കിനെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് Jahn-Teller distortion എന്നൊക്കെ പറയും. കേട്ടോ? അപ്പോ ഈ സ്ട്രോങ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ജിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ജിയിൽ 2 ഓർബിറ്റൽസ് ആണല്ലോ ഉള്ളത്, ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. 2 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ഇജി. അല്ലെങ്കിൽ 3 എണ്ണാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഈക്വൽ. 2 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ 3 ഇലക്ട്രോൺസ്. സോ ഈ പറയുന്ന unequal distribution in EG will lead to strong, and unequal distribution in T2G will lead to weak Jahn-Teller distortion. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ Jahn-Teller distortion ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത്. Now, why is this Jahn-Teller distortion happening? Jahn-Teller distortion is happening to gain stability. Unequal distribution ഉള്ള ആൾക്കാരെ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്, as much as possible. So let's come to our question. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 4 ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. All octahedral environment. You write the electronic configurations, all of these. എല്ലാത്തിലും വാട്ടർ ആണ്. So what is going to be the oxidation state of all of these? +2, +2, +2, +2. Correct? And configuration എന്താ? ഇത് D4, ഇത് D3, ഇത് +3 ആണ്. ഇത് D3, ഇത് D5, ഇത് D5. ഫിൽ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിനെ done. So D4 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വരിക? 1, 2, 3, 4. D3 ആണെങ്കിൽ താഴെ 3 എണ്ണം. D5 ആണെങ്കിൽ 1, 2, 3, 4, 5. അതന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5. But you can clearly see that the unequal distribution is only seen over here. EG, you have 2 orbitals with only 1 electron. So the correct option is option A. Yes. Do the next one on your own then. Find the oxidation states. This is +2, +3, +3, +2.
Plus 2 is going to be D4, D5. This is D5. Manganese plus 2 is D5. Plus 3 on D4. Chromium is D3. Iron is plus 2, D6. Correct. Which is the correct answer? Yes. So, again, D5 agumbo, T2G3EG2 equal distribution. T2G3EG1 agum. T2G3. Cyanide is a strong ligand. Adonde separation 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is T2G6. Okay, equal distribution. So the correct answer is option. Okay. The last question for today. The magnetic moment of the complex is this much. What is the answer? Pairing energy, total stabilization energy along with pairing energy. It's a good question. So first of all, understand what is the charge of cobalt. Even plus 3 ആവുമ്പോൾ complex in the charge minus 3 ആയിരിക്കും. Complex in the charge minus 3 ആവുമ്പോൾ fluoride is minus 1. X minus 6 is equal to minus 3. So X is equal to plus 3. Cobalt plus 3. Even എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം അല്ലേ? Cobalt plus 3 ന്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് fluorine ആണ്. This shows weak interaction. Weak interaction ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ fill ചെയ്യുക? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So it is a T2G4EG2 system. EG2 systemത്തിൽ CFSE calculate ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? T2Gയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും -0.4 ഡെൽറ്റ O ആയിരിക്കും എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇജിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും 0.6 ആയിരിക്കും 0.6 നോട്ട് ആയിരിക്കും ലൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് 1612 -0.4 ഡെൽറ്റ O. സോ നൗ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓപ്ഷൻ സി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഐദർ എ ഓർ ബി. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ, when you look at the way you have filled this 6 electrons, you will feel that ഇവിടെ 2 electrons paired ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, paired ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ ഇവിടെ ഒരു pairing energy കൊടുക്കണ്ടേ. There is one set of paired electrons. So ഇവിടെ ഒരു pairing energy കൊടുക്കണ്ടേ. So ഇവിടെ ഒരു 1 pairing energy ഉണ്ട്. So option B എന്ന് കരുതും. But this is wrong. The correct answer is option E. Why it is option A and not option B? എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ according to the law of that Hund's rule of maximum multiplicity, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം, 1, 2, 3, 4, 5 അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആറാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ആയിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഏതൊരു ഓർബിറ്റലിലും നടക്കുന്ന കാര്യം. നമ്മൾ ഒരു ലോയും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവനെ പെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് സേ മൈ സിസ്റ്റം ഇസ് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ഞാൻ 1, 2, 3 കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 മോളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ബിക്കോസ് റൂൾ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ഓർബിറ്റിലും ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പെയർ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ദ റൂൾ സേസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ റൂളിന് എതിരെയായിട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇവരുടെ തമ്മിൽ എനർജി കൂടിയിട്ട് നാലാമത്തെ ഇവിടെ പെയറപ്പ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പെയറപ്പ് ആകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ 1 പെയറിംഗ് എനർജി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. Okay, for example, if it is a D4 system of this sort, it is going to be minus 1.6 plus 1 pairing energy. ഇങ്ങനെ വരും. കാരണം ഇതിനെ പെയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. മുകളിലോട്ട് അവന് പോകാൻ ശക്തിയില്ല, എനർജി ഇല്ല. സോ അതെന്ത് ചെയ്യും? ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് പെയർഡ് ഓവർ ഹിയർ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഹൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യാതെ പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പെയറിംഗ് എനർജി കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. Is that clear?
So the correct answer to this question is minus 0.4. All right. Okay, so maybe the next of the questions we'll do tomorrow. For today, we'll find it. If you have any doubts, you can ask.